76. Okay. So read the statements. According to the United Nations World Water Development Report 2022, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year. Second statement. India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy drinking water and sanitation needs of almost 18% of world's population living in its territory. I think it's an easy question. It's very basic fact about water resources and agriculture. So what is the answer? Do you guys think? C. So what is the need for extraction of such amount of groundwater? Predominance of ice and wind. No, it's agriculture. Basically agriculture. Yeah. For agriculture, we withdraw about 85 to 90% of our groundwater goes to agriculture. So it's as simple as that. Yeah, and main reason of such water consumption, such large water consumption is due to water intensive crops. So నేను చెప్పాను కదా వర్చువల్ వాటర్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి అని. సో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్. సో వర్చువల్ వాటర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అక్రాస్ ద బార్డర్. అంటే ఇప్పుడు మనము యూ షుడ్ నో సంథింగ్. టు గ్రో 1 kg of rice, it requires more than 3,500 liters of water. So by trading billions of tons of rice, sorry, India, for India, China is relatively less everywhere. I'm not sure. China usually they consume less water, less fertilizers, because of our method, flooding of crops completely. సో దీని మీద కాన్సెప్ట్ పీవైక్యూస్ కూడా వచ్చాయి. డైరెక్ట్ సీడింగ్ ఆఫ్ రైస్ అనే ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి, సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ అని ఉంది. సో వీటి మీద 2022లో 21లో క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయి. సో అగ్రికల్చర్ యాజ్ అ హోల్ అండ్ దీస్ మేజర్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ అండర్ ద నోటీస్ ఆఫ్ UPSC. So again, this is not directly linked, but it has an indirect linkage to that. So yeah, I think answer is C. It's an easy question. So next one, 77. So according to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. The Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. And the third one, according to the POTA Act, Prevention of Terrorism Act, confession of the accused before the police cannot be used as evidence. What do you guys think is the answer? Only one. Come to one answer. Think for 10 more seconds. Only one. So, come on. What is the answer? Only one. Answer is only 2. Read the first statement. It is Article 355. So it is the duty of central government to protect all the states. Union అని ఉంటుంది బట్ దాంట్లో సో కాన్స్టిట్యూషన్ అంతా యూనియన్ గవర్నమెంట్ అని మెన్షన్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఓకే అది. సో టు ప్రొటెక్ట్ స్టేట్స్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. దిస్ వన్, Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. What do you think? Do you think Article 22? I had the same doubt, sir. It was right, I checked. It's right. I think it's somewhere Article 22(4) అనుకుంటాది. 22(4). So if you see 22(4) or 5 ఇది ఆర్టికల్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. అండ్ యూజువల్లీ ఏమనుకుంటామంటే సర్టన్ వెరీ ఫైన్ డీటెయిల్స్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయరు. దిస్ ఈస్ లైక్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డీటెయిల్ ఆర్ స్పెషల్ మెన్షన్ అది. బట్ ఇది మెన్షన్ చేసింది కాన్స్టిట్యూషన్లో యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ హర్డ్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద కీ. సో లెట్ మీ చెక్ ద ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్. So the Constitution of India exempts the states from providing legal counsel. This is about states providing legal counsel to the person being held for preventive detention. So for preventive detention చూడాలంటే Article 22లో 3rd, 4th and 5th part చూడాలి.
And so let's verify this question. And according to the POTA Act, the confession of the accused before the police cannot be used as evidence. ఏది కరెక్టో చూద్దాం. We use. కెనాట్ బి యూజ్డ్ అన్నాడు. సెకండ్ వన్ లుక్స్ లైక్ వెరీ మచ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్. యూజువల్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేయరు, అలాంటి స్టేట్మెంట్ రాంగ్ గా తీసుకుంటాము. కానీ ఇది అప్పుడు ఆఫ్టర్ కి ఏది కరెక్ట్ అన్నారో నేను చెక్ చేయాలి. థర్డ్ వన్ కరెక్ట్ అనుకుంటా, ఐ థింక్ సో. లెట్ మీ చెక్ అగైన్. క్వశ్చన్ Class 3, subclass B. కోటా యూపీఎస్సీ Not mandate. It is not mandate. ఏది 22, Article 22, Class 3, subclass B. సబ్ క్లాస్ కనిపించలేదు నాకు ఇక్కడ. ఐ వాజ్ సీయింగ్ ఇన్ To any person who To anybody who is an enemy alien property, ఎనిమిది ఏలియన్ any person who is arrested or detained under any law ప్రొవైడింగ్ ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ అరెస్ట్. అది లీగల్ కౌన్సిల్ కదా ఇక్కడ అడిగింది వాడు. నువ్వు మనం మాట్లాడుకునేది ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్, అదే ఇది క్లియర్ గా ఎక్కడ లేదు. సో ఇట్స్ మోస్ట్లీ లేనట్టే. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. థర్డ్ అలౌడ్ సార్ అడ్మిట్ సార్. నో, ఇది రాంగ్ అంట. దే అలో as per, so as per various keys given by various institutions, 3 is wrong. They can, confession of the accused before the police can be used as evidence, and that's why that is one of the reason for its repeal, misuse. I think that is one of the reason. అందుకే రిపీల్ చేశారు తర్వాత పోటా యాక్ట్. దీంట్లో ఒక లక్కే ఉంది చెప్పేదా, ఓన్లీ 2 పెడితే. ఇది తప్పు అనుకుని ఇది కరెక్ట్ పెడతావు, ఓన్లీ 2 అయింది. దట్ సిల్లీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. కన్ఫెషన్ See, that's why usually confession before police is not taken as evidence in the court. That is in general criminal cases lo. IPC related, CRPC lo usually it's not taken. Chala sallu there will be exemptions. Probably POTA gave that exemption to for the people who were booked under that. సో అందుకనే అది ఇచ్చుంటారు. తర్వాత అందుకే రిపీల్ అయింది. పోటా వాజ్ గ్రాస్లీ మిస్యూస్డ్ యాక్చువల్లీ. 2002లో వస్తే 2004లోనే రిపీల్ చేశారు. చెక్ చేస్తే 2004 ఆర్ 2003 ఎండింగ్లోనే రిపీల్ చేసేసి ఉంటారు. చాలా పెద్ద కంప్లైంట్స్, చాలా పెద్ద రక్కస్ అయినప్పుడు. ఐ రెడ్ అబౌట్ ఇట్ సమ్వేర్. విత్ ఇన్ 2 years ఇట్ వాజ్ రిపీల్డ్ బికాస్ దెర్ వాజ్ ఐ థింక్ దెన్ అపోజిషన్ మిస్యూస్కి చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉందని. బట్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. But some parts of it are being addressed in the UAPA in some other way. UAPA has its own definition. But dantlo individuals ni kuda vaadachu. But POTA was brought especially to tackle terrorism because terrorism was at like peak keltunnappudu aa time lo early 2000s, and there were a lot of attacks happening on India and in Kashmir. So aa tense situation lo తీసుకొచ్చారు POTA. But later 2009 UAPA appudiki undi. But UAPA is not ఆర్గనైజేషన్స్ మీద ఉండేది. 2019 అమెండ్మెంట్ తర్వాత ఇండివిజువల్స్ ని కూడా బ్రాండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు యాజ్ ఎ టెర్రరిస్ట్. బట్ అండర్ ఫర్ సర్టెన్ క్రైమ్స్ అండ్ సర్టెన్ ఇన్సిడెంట్స్ యాజ్ పర్ ద UAPA యాక్ట్ వాట్ ఇట్ మే డీమ్ టు కన్సిడర్. సో పోటా యాక్ట్ లో ఉన్నవన్నీ వస్తాయా UAPA లో అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఐ డోంట్ నో బికాస్ దట్స్ వెరీ టూ లీగల్ అండ్ టూ స్పెసిఫిక్. ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. బట్ దిస్ వన్ హౌ టు సాల్వ్ ఇస్ సంథింగ్ ఐఎమ్ థింకింగ్. మీకేమైనా ఐడియాలు వస్తున్నాయా? It looks, this is very specific detail which can be given in the constitution.
అండ్ నువ్వు చెప్పింది 2020 ఆర్టికల్ 22(3)(b) దే కోట్ చేస్తున్నారు. ఐ థాట్ అది ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఆర్బిటరీ అరెస్ట్ కదా ఇదంతా. నాకు తెలిసి స్టేట్మెంట్ 2 is wrong. బట్ కీస్ UPSC UPSC key is B, only 2. That is a problem with this kind of questions. You don't know what kind of what statements are right or wrong. లీగల్ కౌన్సిల్ డినే చేస్తే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఇష్యూ స్కోప్ కూడా వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ కే లేదనుకుంటా. మిగతా ఎనిమి See, కోటాలో అయితే confession before the police officer can be used. It's very simple. There is nothing like that is the information which I am getting from the Google as far as I know. So this is clearly wrong. I think as per the explanation given by various institutions, they are using article 22(3) subclause B as a condition based on which they are saying states Constitution of India exempts the states from, but it doesn't clearly mention that directly, but they are taking let me read explanation of one institution which has given that the Constitution of India does not actually exempt the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. But as per the article 22 subclause 1 of the Indian Constitution, it is a fundamental right for every detainee to be defended. So I don't know why. See, sometimes UPSC might be wrong here. We don't know on what basis they came to here. It's very. Yeah, I think 2022(3)(b) is the clause based on which. Let me read the clause for your convenience. Don't worry about these questions. Actually, every year 1 or 2 polity questions la prisons gaani deeper clauses మీద అడుగుతున్నారు. You may not mark them correctly. It happens. But ఇప్పుడు దాకా అడిగిన వాటి గురించి డూ రీడ్ అబౌట్ దెమ్ వెల్. లైక్ అఫీషియల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. అండ్ ఇంతకు ముందు కూడా అడిగారు పోర్ట్ యాక్ట్ గురించి ఆర్ యూఏపీఏ పిఎంఎల్ఏ. డూ రీడ్ అబౌట్ దెమ్ వెల్. ఎస్, పిఎంఎల్ఏ ఈసారి లాస్ట్ టైం మెయిన్స్ కి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాము. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అమెండ్మెంట్ అయింది అండ్ ఇట్ వాస్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ ద న్యూస్. సుప్రీం కోర్ట్ గేవ్ ఏ జడ్జ్మెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ అబౌట్ ఇట్స్ వ్యాలిడిటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. So do read about it as much as possible and have a fair idea about why it works, what kind of conditions గాని ఏముంటాయి, ఎలాంటి వాటి కేసెస్ బుక్ చేస్తారు, ఎలాంటి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, ఇలాంటి వాటి ఫెయిర్ ఐడియా ఉంచుకోండి. సో సమ్ స్టేట్మెంట్స్ if you can remember them perfectly fine. Some things you cannot remember all the time, so you have to eliminate some statements and work them out. So it mentions that individuals detained under preventive detention laws are not initially entitled to consult or to be defended by a legal practitioner until the grounds of detention are disclosed to them. Although the Constitution allows for exceptions in preventive detention cases, it does not prohibit state governments from providing legal counsel to the detained person. No, but I know చాలా ఇన్స్టిట్యూట్ కీస్ 1 ఇచ్చారు. But UPSC gave 2, and this is a very common information. I don't know why UPSC gave 2. That's what I am unable to get it. 22(3)(b) ఎన్నిసార్లు చదివినా నాకు దానికి లింక్ చేసుకోలేకపోతున్నా. సో టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్స్ ని కొన్ని అవుట్ఫిట్స్ క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ వీడియోస్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు సార్. సో దే హావ్ టు అబ్లైజ్ అండ్ దే హావ్ టు యాక్సెప్ట్ those videos and if someone is confessing that they respond. అవును చేస్తారు. So I took that statement as well. నీకు వర్క్ అయింది అదే ఫైనల్ కీలో ఇట్ మైట్ హ్యాపెన్. బట్ ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది సో ఓకే యూ థాట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రైట్.
in that manner. యా కరెక్టే అనుకోవచ్చు, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ద రియాలిటీ. అండ్ యూజువల్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పుడు పిఎంఎల్ఏ కూడా అలాంటిదే. ఇఫ్ యూ సా సంథింగ్ ఇన్ పిఎంఎల్ఏ, యూ మే థింక్ యాజ్ పర్ ఐపీసీ ఆర్ సిఆర్పిసి దే ఆర్ నాట్ ట్రూ. అలాంటివి ట్రూ ఉండవు, బట్ దే కెన్ ఫైల్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఉండదు దాంట్లో. ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్ ఐపీసీ ఆర్ సిఆర్పిసి, నార్మల్ క్రిమినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ లా ఉండదు దానికి. ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ థింగ్. బెయిల్ అంత ఈజీగా రాదు. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సేమ్ గోస్ విత్ కోటా యాక్చువల్లీ. అప్పుడు సో మన థాట్ ప్రాసెస్ కరెక్టే, కానీ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. దిస్ ఈస్ వన్ సచ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ దట్స్ వై ఇట్ వాజ్ రిపీల్డ్ ఈవెన్చువల్లీ. దెర్ ఇస్ ఎ రీజన్ ఫర్ దట్. దేనికి కోటా తెలీదు, బట్ పిఎంఎల్ఏకి హ్యూజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్, హ్యూజ్, అండ్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ టు బి మిస్యూజ్డ్. It is happening to an extent, I have to say that. So I can say misuse is happening. So that's why PMLA is very important for prelims this time. Bail అనేది ఉండదు, దాంట్లో ఎఫ్ఐఆర్ ఉండదు. ఎఫ్ఐఆర్ అని ఎక్కడైనా సింపుల్ స్టేట్మెంట్, దట్ వుడ్ బి వెరీ సింపుల్ స్టేట్మెంట్. దే పుట్ సంథింగ్ ఎఫ్ఐఆర్ లాంటిది ఫైల్ చేస్తే ఎఫ్ఐఆర్ ఉండదు. వాళ్ళ దగ్గర ఏదో కేసు రిపోర్ట్ అని చెప్పి ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది, ఈసీఆర్ అనేది ఉంటుంది. సో డూ రీడ్ అబౌట్ పిఎంఎల్ఏ వెల్. అండ్ పిఎంఎల్ఏ ఇంకా టాపిక్స్ ఏమున్నాయి, హ్యావ్ టు థింక్. ఫర్ రిగార్డింగ్ పాలిటీ ఇలాంటి యాక్ట్స్ మీద అడుగుతున్నాడు. యాక్చువల్లీ ఇలాంటివి PT 365లో బాగా కవర్ చేస్తారు. దాని ఇండెక్స్ చూసి చెప్పచ్చు, ఇండెక్స్లో చూస్తే తెలిసిపోద్ది. ఇప్పుడు మెయిన్స్లో పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చీటింగ్ మీద అడిగేశాడు క్వశ్చన్. నో వన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. దే ఆల్సో ఆస్క్డ్ అబౌట్ అబార్షన్ రిలేటెడ్ ఏదో అడిగాడు సంథింగ్ లాస్ట్ టైం. ఐ కెనాట్ రీకాల్ ద క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చీటింగ్ మీద. సో అలాంటిది మళ్ళీ చూడండి యాక్చువల్లీ, ఎందుకంటే మెయిన్స్లో అడిగాడు కదా, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ప్రిలిమ్స్. యూజువల్లీ ఒక్కోసారి వస్తుంటాయి, ఒక్కోసారి ప్రిలిమ్స్లో అడిగింది వెంటనే మళ్ళీ సిమిలర్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టాపిక్ మెయిన్స్లో కూడా అడుగుతాడు. సో అలాంటి యాక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో బేసికలీ మేబీ ఐ కెన్ సీ అండ్ ప్రిపేర్ ఎ లిస్ట్. నేను అట్లీస్ట్ ఒక లిస్ట్ చెప్తాను మీకు, యూ కెన్ గో త్రూ దెమ్. పీటీ చూసి చెప్పేయచ్చు యాక్చువల్లీ, పీటీ చూసి చెప్తా. లేకపోతే నాకు ఒకసారి సిలబస్ చూసో లేకపోతే చూస్తే ఒక ఐ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ సమ్ 8 to 10. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద యాక్ట్, షుడ్ హ్యావ్ ఫెయిర్ ఐడియా. So 78, I think this is an easy question. Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife and food shortages and was in news in the recent past for its very severe famine? It's an easy question, I would say. Somalia ante manaki image tappi inkokati em create cheyaledu evaru. So there is nothing. But one thing is, do learn where these countries located. Ecuador is located, Costa Rica, South America, Latin America ఉంటాయి. Angola is in Africa. So do the mapping, just look at them. 79 BMC Act. In India, the biodiversity management committees are key to the realization of the objectives of Nagoya Protocol. The biodiversity management committees have important functions in determining access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. Cartagena Protocol, Nagoya Protocol, Kunming, COP5, COP10, COP15 of UNCBD. So the COP10 of UNCBD, UN COP5 is Cartagena Protocol. సో నేను సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నగోయా ప్రోటోకాల్ అంటే ABS అని గుర్తుపెట్టుకుంటాం, యాక్సెస్ బెనిఫిట్ షేరింగ్. సో బయోడైవర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్ గురించి మీరు ఎప్పుడు వినకపోయి ఉండొచ్చు అట్లీస్ట్, యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తాయని. బట్ అట్లీస్ట్ థింక్ వాట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్, వాట్ దే కెన్ డూ if you know about Nagoya Protocol at least.
imagine what they can do and how they can contribute to Nagoya Protocol. Then you can make a correlation and at least try to make a reasonable guess. What is the answer? Sandeep. Do I need to explain this? This is purely conceptual. What I'm trying to say is, if you know, you should know Nagoya Protocol at least. So it is primarily for access, improving the access and improve the benefit sharing of the local biodiversity, local biological resources to the indigenous communities and the local country. Intentionally learn, do know about it, and also do read Kunming. The protocol antaro ledu gurtuledu, but COP15 of UNCVD. I think 3 years ago it happened. So do read about it. So biodiversity management committee ante there are 3 levels: state level, national level untadi, idi local level actually. Yeah, national biodiversity board something untadi, authority, sorry, NBA, SBA and BMC. So a local region lo unna biodiversity, whether it is different kind of flora and fauna, and it's about identifying them, making a record of them, trying to preserve them. There is a lot of challenges that BMCs face because of lack of funding and support from local government systems. So these come under Ministry of Environment and Forest Service people. So composition BMC lo some people are from local government will be there. Either it is panchayat or and some people from the state executive will be nominated. Let me check that. So so that is how you should learn more content. Biodiversity. Membership composition. BMCs typically consists of nominated members by the local body, including Panchayat Raj, local communities and relevant stakeholders. And local people like who are enthusiastic in preserving and yeah, they can be a part. And nominated members untaru, local knowledgeable persons, some invitees. Some BMCs may include invitees including government departments like forest, fisheries, agriculture, horticulture, etc. So yeah, ila nominated members untaru, local bodies and local enthusiastic people who will work on, and some nominated people, state government nunchi evarana nominees raavachu. So ante, it's simple. And know about Act, Biodiversity Act 2022, and there is an amendment which had happened to it in 2023. It's about access to local biological resources to Ayurvedic, Ayush Department Ministry nunchi oka koncham dini nunchi hesitancy kuda vachindi. Ayurvedic medicine, Unani medicine, ee lifestyle medicines ki access gaani ivvadam, permissions related ga changes తీసుకొచ్చారు. So do read about amendment, what they have brought. So the fees ni levy chesedi it's their discretion. Yeah, they have the power, but it's about intent and will to collect. అది దానికి లీగల్ బ్యాకింగ్ అయితే ఉంది యాక్చువల్లీ. బీడీ యాక్ట్ అంత. సో డూ రీడ్ అబౌట్ బీడీ యాక్ట్, ఎందుకంటే 1.5 year బ్యాక్ అమెండ్మెంట్ అయింది. And it's quite possible you might get a question about amendment, what has been brought into it. 80, toughest question I think in the paper. It's very tough, to be honest. Chesuntaru mundu, but let's read the statements once. Consider the following statements in respect of election to the President of India. The members nominated to either house of the Parliament or the legislative assemblies of states are also eligible to be included in the electoral college. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. The value of vote of each MLA
of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. Lot of variables. No, you should try this question for sure because first two statements are very much basic. Not exactly basic, but conceptual, which is something you should know. Third and fourth one is application of second statement. Nominated to either House of Parliament or the Legislative. Yeah, only elected members of electoral are the members of Electoral College. So either elected members of Parliament, elected members of Legislative Assemblies, and Union Territories which have Legislative Assemblies. So do have very much clarity about these things. Fine words, ఒక్క word తో ఎక్కడైనా తేడా కొట్టిందంటే ఎగిరిపోతాయి మీకు ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఐ వుడ్ సే ఇట్స్ క్లియర్లీ రాంగ్. క్లియర్ కదా? సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి. మ్యాథమెటిక్స్, ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ మ్యాథమెటిక్స్. Higher the number of elective state assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. You should know the maths behind it. Fourth statement నుంచి అన్నీ వస్తాయి. వస్తాయి కానీ అది అప్లికేషన్ కదా. అంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది ఎలా అనేది కింద ఉంది. Yes. అక్కడ నుంచి మొత్తం వస్తుంది. So what is the value of vote of each MP? How is it determined? How is the value of vote of each MLA is determined? Not MP. Total population number into 1/1000. Total population? By total population by total MLA seats into 1/1000. So what should be the second one? ఉండొచ్చు కాదు. ఇట్స్ ఎ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబబిలిటీ ఇన్వాల్వ్డ్. ఇట్స్ either higher or lower. Higher the number of, you told me some formula, I understood. So what is, yes. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of the state. Because inversely proportional. Total population by total number of MLAs into 1/1000 is the value of each vote of MLA. And these votes of MLA, suppose there are suppose Telangana తీసుకోండి 119 MLAs ఉన్నారు and there are 17 MPs, Lok Sabha MPs. So this value what these 119 MLAs have collectively, this will be divided among MPs of the vote of the state actually. So idantha oka difficult mathematical calculation aindi. So if you know ivanta Lakshmikantla formulas untayi, if you read it you can eliminate just because it is inversely proportional. See the only thing is it should be either higher or this one is lower. ఏదో ఒకటే manipulate చేయగలడు and he manipulated this word or this word, anything ఒకటి మార్చాడు, రెండు higher అని చేశాడు. Higher the number of elected assembly seats, lower is the value. That's it. And third one, fourth one, have to make a calculative guess in this thing. Value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. ఎలా వస్తున్నారు అక్కడికి కంక్లూజన్? How are you making that conclusion? Just asking. I made a really risky step here. I marked this correct in examination, but I know first two statements are wrong. That's easy. దీంట్లో ఎలా వస్తాం? It's very difficult. You should have a fair idea about what is the size of state, what is the population, and the number of MLAs present in the. And it's not like I'm telling you to know exact number, but at least you should make a calculated guess. One approach I did is in Madhya Pradesh.
It's a large state. It has a good amount of population and good number of MLAs. But the population density is not as high as Kerala. This is something I felt because కేరళలో చాలా పాపులేషన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వెరీ లెస్ పాపులేషన్ అయితే ఉండదు, బట్ చిన్న స్టేట్ అండ్ తక్కువ ఎమ్మెల్యేసే ఉంటారు. ఇది ఎందుకో నాకు తెలుసు, అంటే ఇలా అనిపించింది. అండ్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ కేమ్ టు ఎ కంక్లూజన్ దట్ Kerala has higher value of vote for each MLA because it has, even though it has relatively higher population, but the number of MLAs in the Kerala are lesser than Madhya Pradesh. That's why again this statement ikkada చూస్తే ఎక్కువ ఉంటే ఓట్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. మధ్యప్రదేశ్ ఈస్ అ వెరీ లార్జ్ స్టేట్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈవెన్ దో delimitation and our voting process says one person, one vote, one value. In reality, it's very difficult to get it because of differences in population growth and lack of timely delimitation. So, ఈ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వచ్చాయి. సో ఆ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వచ్చినసరికి ఏమవుతుందంటే మధ్యప్రదేశ్లో మీరు చెక్ చేస్తే పాపులేషన్ సమ్ 4 crores ఉండొచ్చు, 5 crores ఉండొచ్చు, కేరళలో 2 crores ఉండొచ్చు, కానీ ఎమ్మెల్యే సీట్స్ మాత్రం మధ్యప్రదేశ్లో 250, 280 ఉంటే కేరళలో 100 ఉంటాయి. Something. So I felt this is a possible thing because population density ఎక్కువ కానీ ఎమ్మెల్యేలు తక్కువ ఉంటారు. ఎమ్మెల్యేలు తక్కువ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎంపీలు తక్కువ ఉంటారు అక్కడ. ఎంపీలు తక్కువ ఉంటే లైక్ హౌ ఆర్ సౌత్ స్టేట్స్ యూజువల్లీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ ఎంపీస్. ఐ థింక్ 12 అనుకుంటా అక్కడ ఎంపీలు. మధ్యప్రదేశ్లో 30+ ఉంటారు. 30+ ఉన్నారంటే ఈచ్ ఎంపీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో అట్లీస్ట్ 8 to 9 ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ ఉంటాయి. ఎంపీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో ఒక దాంట్లో ఉంటుంది అలాగా 8 to 9 యావరేజ్. సో ఇప్పుడు నేను 12 అనుకుంటా, కేరళ 12 or 13 ఉంటాయి. సో 12 into 8 or 9 వేసుకోండి, 108, 100. 30+ ఉన్నాయి అక్కడ. 30+ into 8 or 9 వేసుకుంటే అగైన్ 270, 300. పాపులేషన్ ఏమో అంత ఎక్కువ లేకపోయినా వాల్యూ. సో ఐ కేమ్ టు కంక్లూజన్ దట్ కేరళ హ్యాస్ హయ్యర్ vote, most probably value. That's why I removed this statement and I went ahead this with, because అట్లీస్ట్ ఇది నేను ఒక ఎస్టిమేషన్ వేయగలిగాను, దీనికి అసలు ఎస్టిమేషన్ కూడా వేయలేకపోయా. బట్ సిన్స్ ఓన్లీ అట్లీస్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి దీనికి వెళ్ళాను. అగైన్ ఇఫ్ యూ థింక్ పాపులేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్ ఇన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఇఫ్ యూ థింక్, I think it has the lowest population density in the India. I think 10-12 people per square kilometers ఉంటారు. మనుషులు కూడా ఉండరు, పీస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో అక్కడ పాపులేషన్ అగైన్ సేమ్ ఈక్వేషన్, పాపులేషన్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్. ఎన్ని ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నా పాపులేషన్ చాలా తక్కువ కాబట్టి. అండ్ పుదుచేరి హ్యాస్ డీసెంట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ. ఇట్స్ అగైన్ టిపికల్ సౌత్ ఏరియా లాగే ఉంటుంది, యూనియన్ టెరిటరీ జస్ట్ లైక్ దట్. సో గుడ్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ this is correct, but you should be able to mark this one as wrong. That's why I explained it earlier. నేను ఎలాంటి లాజిక్ వచ్చానంటే ఎంపీ సీట్స్, ఎమ్మెల్యే సీట్స్ తక్కువ ఉంటాయి అక్కడ, కేరళలో తక్కువ ఉంటాయి, ఎంపీలు ఎక్కువ ఉంటాయి. బట్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ వెరీ లార్జ్ ఏరియా, యూపీ బీహార్లో ఉన్నంత పాపులేషన్ ఎంపీలో ఉండదు. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ ఎక్కువ ఉంది, న్యూమినేటర్ తక్కువ ఉంది. సో వాల్యూ ఓటు తక్కువ ఉండాలి కొంచెం ప్రాబబ్లీ. సో I went ahead with this calculated guess. This is very difficult to solve. I took, I think, 3 minutes to solve this question, 2 to 3 minutes in the examination. Lot of risk has been taken. This statement would easy gane cheppochu. Arunachal Pradesh population density, because it is very too less kabatti. I hope you understand. This is a very difficult question to solve. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇట్స్ ఓన్లీ ఒక్క ఫార్ములా తెలియాలి మెయిన్గా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దెన్ యూ కెన్ కమ్ టు అట్లీస్ట్ 50-50. ఆ తర్వాత ఏదో ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని గెస్ చేసి చేయాలి. ఇట్స్ ప్యూర్లీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ లక్ష్మీకాంత్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అట్లీస్ట్ కాన్సెప్ట్ అప్లికేషన్లో, హౌ ఐ అప్రోచ్. సి ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ఈ క్వశ్చన్కి వ్యాలిడ్ అయింది, బట్ సి హౌ ఓపెన్ ఐ వాస్ వైల్ థింకింగ్. ఐ బ్రాట్ ద పాపులేషన్, ద ఎంపీ సీట్స్, ఎమ్మెల్యే సీట్స్ ఎంత ఉంటాయో ఒక క్యాలిక్యులేటివ్ గెస్ చేశా. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఎలక్షన్స్ జరుగుతుంటాయి, సౌత్లో తక్కువ ఉంటాయి ఎంపీ సీట్లు, ఏపీలో తెలంగాణలో 17 ఉంటాయి, కేరళలో కర్ణాటకలో 40 ఉంటాయి, కేరళలో ఎన్ని ఉంటాయి మహా అయితే 15 ఉంటాయి, 12, 13 అంతకంటే ఎక్కువ ఉండవు. పాపులేషన్ మాత్రం బాగానే ఉంటుంది ఎంపీలో. బికాస్ ఎంపీ గురించి, పాపులేషన్ గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకోము.
ఎందుకంటే ఇట్ హాస్ డీసెంట్ పాపులేషన్, నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూపీ అండ్ బీహార్. సో ఖచ్చితంగా ఒక మోడరేట్ లెవెల్లో ఉంటుంది, బట్ చాలా సీట్లు ఉంటాయి, ఎంపీ సీట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇలాంటి ఓపెన్ నాలెడ్జ్ ఎక్కడెక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి అప్లై చేశాను. సో యూ షుడ్ బి వెరీ ఓపెన్ విత్ యువర్ థింకింగ్ కన్సిడరింగ్ ద సిచ్యువేషన్ అని చెప్తున్నా. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ క్వశ్చన్ టు సాల్వ్. ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ విత్ యూ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ లాజిక్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ మైన్. అండ్ ఇంకెవరైనా చెప్పారంటే ఇట్స్ ప్యూర్లీ అక్కడ మ్యాథ్స్ వేసి మీకు ఎక్కడైనా ఇన్స్టిట్యూట్లో కీ చెప్తారు కానీ అప్రోచ్ చెప్పలేరు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ తెలియవు. ఇక్కడ నాకు ఎన్ని ఉంటాయి ఎమ్మెల్యే సీట్లు, పాపులేషన్ అనేది ఎవరికి తెలుస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ క్యాలిక్యులేటెడ్ గెస్. హౌ యూ మేక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ యూనిక్ అప్రోచ్. ఐ ట్రైడ్ విత్ దిస్. దీనికి ఇంకేమైనా వేస్తారో నాకు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ దోస్ స్టేట్స్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ ప్రాబబ్లీ. దే ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ దోస్ స్టేట్స్ అట్ ఆల్. దట్స్ వై ఐ హ్యాడ్ టు గో దిస్ వే. 81. With reference to the Indian history, Alexander Ree, A.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliot were associated with. ఇక్కడ చదివారా? రైల్వేస్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఇన్ కొలోనియల్ ఇండియా, ఇట్స్ వెరీ బ్రాడ్. అది నేను కొంచెం తెలుసుకుంటాను, అంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఉంటాయి హిస్టరీ చదివినప్పుడు. చర్చెస్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ స్టేట్ ఇస్ వెరీ వీక్, అంటే ఇంకా చర్చెస్ too narrow I would say. ఇంగ్లీష్ ప్రెస్ కూడా మనం కొలోనియల్ ప్రెస్ చదవడం. మీరు నువ్వేమనుకున్నావు? ఎలా దట్స్ వన్ వే. ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ బయటపడినప్పుడు నేమ్స్ ఉంటుంది సార్. నేమ్స్ తెలిస్తే అన్నిటికంటే దానికంటే సుపీరియర్ ఇంకేం లేదు. దట్ ఈస్ అ నాలెడ్జ్ తెలిస్తే అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇఫ్ యూ నో ఇట్. వాట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో? దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ షుడ్ థింక్. ఆన్సర్ ఇస్ ఏ, ఆర్కియలాజికల్ ఎక్స్కవేషన్ సార్. ఆడ్మన్ అవుట్ లో కూడా ఏ వస్తుంది రైట్. ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎలా ఆడ్మన్ అవుట్ ఇది? ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్. అచ్చా, వర్డింగ్స్ లో ఆడ్మన్ అవుటా? మేబీ అది కూడా ఒక వేనే వేసేయచ్చు. యూ టుక్ ఏ షార్ట్ అండ్ ఇట్ వర్క్. తెలియకపోతే ఇట్ విల్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. సమ్ టైమ్స్ అలాంటి బ్లైండ్ టెక్నిక్ అంటే కొంచెం ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటే అన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ క్రియేషన్ ఉంది, ఇది మాత్రం లేదు. సో ఇట్స్ లుక్స్ సిల్లీ బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ వర్క్. బట్ another way to look at from what I understood is from PYQs, these people are so many, చాలా మంది ఉన్నారు. అండ్ యూజువల్లీ యూపీఎస్సి కొంచెం ఎయిదర్ ఇట్స్ వెరీ ఫేమస్ థింగ్స్ గురించి అడిగిద్ది ఆర్ వెరీ బ్రాడ్ థింగ్స్ గురించి అడిగిద్ది. సీ దిస్ స్టేట్మెంట్, ఇట్స్ వెరీ నారో. చర్చెస్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్లో, అసలు ప్రిన్స్లీ స్టేట్లో చర్చెస్ ఏంది? ఎవరికి వాళ్ళ ఓన్ రిలీజన్. నైజాంలో ప్రిన్స్లీ స్టేట్లో ఎక్కడ నైజాంలో చర్చెస్ ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ బ్రిటిష్ రెసిడెంట్ ఉన్న ఏరియాలో తప్ప, మన సికింద్రాబాద్లో తప్ప ఎక్కడ ఉన్నాయి చర్చిలు? ఉండవు. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ థింక్. అండ్ ఎందుకంటే అక్కడ ఓన్ రూలర్ ఉంటారు అండ్ వాట్ ఎవర్ రిలీజన్ దే ఫాలో, పీపుల్ యూజువల్లీ ఫాలో దట్. అండ్ బ్రిటిష్ ఎక్కడ రూల్ ఉంది, డైరెక్ట్ రూల్, అక్కడ చర్చెస్ చేయొచ్చేమో. బట్ యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి ఈజీలీ రిమూవ్. బట్ ఓవరాల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూసారంటే దిస్ ఇస్ వెరీ నారో స్టేట్మెంట్. చర్చెస్ ఇన్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్, construction of railways, English press, it has narrow purpose, though they are important, narrow purpose. కానీ ఎందుకంటున్నానంటే we know English press is important, we know railways is important, but we also know the pioneer of railways and pioneer of English press. ఎవరెవరు స్టార్ట్ చేశారు? జేమ్స్ అగస్ట్ హిక్కీ ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్. రైల్వేస్ డల్హౌసీస్ టైంలో స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ వీ వుడ్ హ్యావ్ నోన్. సో ఇదేమో చాలా నారో. సంథింగ్ వీ కుడ్ హ్యావ్ నోన్ అంటున్నా నేను. బికాస్ దో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ చర్చెస్ ఆర్ నాట్ దాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఇన్ హిస్టరీ, బట్ రైల్వేస్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ప్రెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ దర్ 5 పేర్లలో యూ కుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ అట్లీస్ట్ సమ్ వన్. ఆర్కియలాజికల్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ బ్రాడ్.
చెప్పడం అంటే ఇప్పుడు ఆర్కియలాజికల్ ఎక్స్కవేషన్స్ ఇన్ కలోనియల్ ఇండియా ఆర్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ సంథింగ్ ఇలా రాసుంటే యూ కుడ్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ డౌట్ ఉండొచ్చు, కానీ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ వర్డ్. ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తాడు అండ్ ఇట్స్ ఓపెన్ ఎండెడ్ కంప్లీట్లీ, ఎక్కడ ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో బ్రాడ్గా ఇది 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 లింక్ అవుతుంది, ఇది రావచ్చు. అండ్ నువ్వు చూసావంటే ఇవన్నీ చాలా క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాడు, అంటే క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాడు అనొచ్చు, లేకపోతే సంథింగ్ వెరీ వెరీ నారో రిలేటివ్లీ. రైల్వే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడే ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో వాళ్ళు చేశారు. అవును, కరెక్టే. కానీ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రైల్వేస్ అన్నప్పుడు నీకు కొన్ని పేర్లు విన్నావు కదా. అంటే అనేది పర్పస్ అనేది ఎయిదర్ నారో ఉంటుంది ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ బ్రాడ్ ఉంటుంది, లేకపోతే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్పసెస్ కి మన పేర్లు తెలుసు అంటున్నా నేను. అండ్ ఐ నో ద పీపుల్, బేసిక్ పీపుల్ విత్ అసోసియేటెడ్ విత్ రైల్వేస్ అండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇంగ్లీష్ ప్రెస్. అండ్ ఐ నెవర్ హర్డ్ అబౌట్ దీస్ పీపుల్. 5 మందిలో ఒకరి పేరు కూడా వినలేదు. సో ప్రాబబ్లీ దే ఆర్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ దీస్ టూ అంటున్నా. అండ్ పర్పస్ అనేది బ్రాడ్ ఉంటుంది ఆర్ ఫేమస్ ఉంటుంది. ప్రిన్స్లీ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ చర్చెస్ ఇన్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఇస్ సచ్ ఎ వేగ్ స్టేట్మెంట్. ఉండదు, వేగ్ కాదు, వియర్డ్ స్టేట్మెంట్. అక్కడ ఉండవు, ఎందుకంటే అక్కడ అన్లెస్ క్రిస్టియానిటీ ఈస్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ బై ద రూలర్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో నేనైతే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎలిమినేట్ చేశా. ఈ 3లో అనుకుంటూ నేను రిస్క్ చేసి పెట్టలేదు ఈ క్వశ్చన్, యాక్చువల్ రిస్క్ చేసి పెట్టలేకపోయా. బట్ దిస్ ఈస్ హౌ వీ కుడ్ హావ్ కమ్ టు దిస్ క్వశ్చన్ అంటున్నా. ఆర్ నువ్వు అన్నట్టు ఆడ్ వన్ అవుట్ యూ కెన్ ట్రై. ఇలాంటి 10 క్వశ్చన్లు వస్తే మీకు 7 క్వశ్చన్స్ అయినా వర్కౌట్ అవుతాయి. ఇలాగా చేసుకుంటే 7 to 8 క్వశ్చన్స్ మీరు చూడండి. ఎవ్రీ టైం ఆడ్ వన్ అవుట్, లేకపోతే మీకు అనిపించింది ఏదో ఒక లాజిక్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ట్రై టు డెడ్యూస్ ఇట్. ఇట్స్ కొంచెం డిఫికల్ట్, బట్ దే యూజువల్లీ ఆస్క్ అబౌట్ బ్రాడ్ టాపిక్స్ ఆర్ ఫేమస్ వన్స్. ఫేమస్ అయితే మనకు సహజమైన వరకు తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న దాంట్లో కూడా నీకు 5 పేర్లు ఇచ్చి తెలియలేదంటే మోస్ట్లీ దే ఆర్ నాట్. అండ్ దిస్ ఈస్ అబ్సర్డ్. సో ఐ విల్ కమ్ టు ది హియర్. ఆర్ లైక్ ఉపేంద్ర అన్నట్టు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటికీ ఇది ఒక చార్ట్గా ఉంది, ప్రాబబ్లీ అవ్వచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ఏ రిస్క్. ఇట్స్ ఎ రిస్క్ యూ కెన్ టేక్ అంటున్నా. అది సో ఇట్స్ అబౌట్ వెయింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్. అట్లా తెలియదు, నేను వీటికి అబ్జర్వ్ చేయాలి. సారీ టు ఎన్విరాన్మెంట్ మీరు చెక్ చేయండి, అన్ని క్వశ్చన్లకు ఉంటాయి. ఒక్క క్వశ్చన్కి రాలేదు అనుకుంటా. ఐ థింక్ 2022లో ఒక క్వశ్చన్కి రాలేదు. అన్నిటికీ అది ఓన్లీ సింగిల్ వర్డ్. ఇఫ్ దే గివ్ యూ సమ్ టర్మ్, R2 కోడ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్ అంటాడు, లేకపోతే ఇంకొకటి ఉంటుంది, అలా ఉంటాయి. సో డోంట్ ట్రస్ట్ దట్ కంప్లీట్లీ. మీకు తెలిస్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సి అని మీకు తెలుసు అనుకో కాన్ఫిడెంట్ గా, గో ఫర్ సి. మీకు ఏం తెలియదు, గెస్ట్ ARCలోకి వచ్చారు, గెస్ట్ చేయాలి అంటే ఏకెళ్ళండి. దట్స్ మై అడ్వైస్. నేను అలానే ఆ ప్రిన్సిపల్తోనే ఉన్నా. ఒక క్వశ్చన్కి వర్కౌట్ అవ్వలేదు, అది సి అని తెలుసు నాకు కాన్ఫిడెంట్ గా, అందుకే సి అని పెట్టారు. సిఏ కరెక్ట్. కానీ లాస్ట్ 8 years పేపర్స్లో ఓన్లీ ఒక క్వశ్చన్ నేను చూసాను, అది 2022లో. దానికి ముందు చూడలే, తర్వాత కూడా రాలా, అన్ని ఏలే వచ్చాయి. మళ్ళీ తీసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది సీక్రెట్ హ్యాక్ వీ హ్యాడ్. ఎవ్రీ టైమ్ 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ సింగిల్ టర్మ్ క్వశ్చన్స్ 82. I think this is purely ancient history. Site and what it is well known for: Besnagar Shaivite cave shrine, Baja Buddhist cave shrine, Sittana Jain cave shrine. Art and culture textbook 11th class information ఉంటుంది ఇదంతా. ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. అడుగుతాడు అప్పుడప్పుడు. బేస్ నగర్కి ఇంకొక 3-4 నేమ్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ రీడ్ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, మీరు చదివారన్నారు, చెప్పండి. ఈరోజే చదువుతున్నారన్నారు. యూ షుడ్ ఆన్సర్ దిస్. Know about caves, stupas, pillars, locations. What is these things? Whatever. Okay. Come on. Basically, other things.
చెప్తా ఆన్సర్ ఏంది? బీల్సా విదిషా? ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ 2. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్, సెకండ్ థర్డ్ ఆర్ కరెక్ట్. బాజా కేవ్స్ మధ్యప్రదేశ్ బుద్ధిజం కేవ్స్. సిత్తానవాసల్ తమిళనాడు జైన్ కేవ్స్ డ్యూరింగ్ పాండ్యాస్. దిస్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఐ థింక్ దీస్ వర్ డ్యూరింగ్ గుప్తాస్. లేకపోతే అప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ రూల్ చేసే వాళ్ళు వకటక డైనాసిటీ అని ఒకటి డ్యూరింగ్ గుప్తాస్. ఆ టైంలో ఐ థింక్ దే ఫార్మ్ దిస్ ఐ థింక్ బిఫోర్ దెమ్ ఆర్ అరౌండ్ దెమ్. సో డూ నో అబౌట్ వెన్ దీస్ వర్ ఫార్మ్డ్, అండర్ హూజ్ రూలింగ్. అండ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ బుద్ధిస్ట్ కేవ్స్, ష్రైన్స్ కానీ కేవ్స్ కానీ అన్ని చూడండి. అజంతా ఎల్లోరా ఒకటే కాదు, బాజా అని ఉంటుంది, లేకపోతే చాలా ఉంటాయి కేవ్స్. నాసిక్ కేవ్స్ ఉంటాయి. డైమండ్ ట్రయాంగిలా? సారీ తెలియదు సారీ. చూసుకోండి, మీకు తెలిస్తే చూసుకోండి. అక్కడ ఉదయగిరి కందగిరి కేవ్స్ అని ఉంటాయి. జైనిజం అవి జైనిజము. సో ఫస్ట్ వన్ చెప్తాను. సో ఫస్ట్ వన్ బేస్ నగర్ ఎందుకు ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అడిగారంటే ఏన్షియంట్ హిస్టరీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది. దాని ఇంకో నేమ్ బీల్సా విదిషా ఆర్ విదిషా, మధ్యప్రదేశ్. సో హీలియోడోరస్ వచ్చి అక్కడ ఒక పిల్లర్ ఉంటుంది, గరుడ పిల్లర్. ఫస్ట్ గరుడ పిల్లర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడే ఉంటుంది. విష్ణు టెంపుల్ యాక్చువల్లీ వైష్ణవైట్ శ్రైన్ అది. అండ్ హీలియోడోరస్ గ్రీక్ రూలర్, ఐ థింక్ రూలరో లేకపోతే ఎవరో. సో హీ కన్వర్టెడ్ టు హిందూయిజం దేర్. అండ్ సో దాని రిలేటెడ్ హిస్టరీ ఉంటుంది, ఒకసారి చూసుకోండి. సో హీలియోడోరస్, వాట్ హీ హ్యాడ్ డన్, అక్కడ ఏముంది. సో ప్రాబబ్లీ ఫస్ట్ వైష్ణవైట్ శ్రైన్ ఇదే ఏమో అని అన్నారు. శ్రైన్ లేకపోతే ఫస్ట్ పిల్లర్ రిలేటెడ్ గరుడా పిల్లర్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దానికి 3 నేమ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని అంటే బిల్సా ఇంకోసారి ముందు పీవైక్యూలో వచ్చింది లొకేషన్. బిల్సానో విదిషానో ఎక్కడో వచ్చింది. సో అగైన్ మళ్ళీ అడిగారు. దానికి ఇంకో నేమ్ బేస్ నగర్. సో ఇంతకు ముందు కూడా అడిగారు ఇది. సో ఐ థింక్ ఎప్పుడు అడిగారో గుర్తులేదు, బట్ అడిగారు వాళ్ళు. సో ఇది ప్యూర్లీ నాలెడ్జ్. యూ షుడ్ బేసిక్ అన్ను, బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ థీమ్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ థీమ్ వీ షుడ్ రీడ్. సో ఇంపార్టెంట్ కేవ్స్, ష్రైన్స్, లొకేషన్స్, టెంపుల్స్ ఎప్పుడు అడుగుతూనే ఉంటారు, ఒకటి కాకపోతే ఇంకొకటి. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్, బట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ హై రిటర్న్స్ ఇన్ దిస్ థింగ్. బట్ అట్లీస్ట్ ఇది పీవైక్యూని అడిగారు, దీన్ని ఇంకొక నేమ్. అండ్ ఇవి ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. సో ఐ కాంట్ సే యూ షుడ్ నాట్ రీడ్ అని కానీ, లేదా ఇది కష్టం అని నేను చెప్పలేను, బికాస్ ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ. 83 7th August is declared as National Handloom Day. It was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. So నేను డేట్ ఇయర్ రాంగ్ అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు. ఇయర్స్ డేటా నెంబర్స్ కానీ పర్సంటేజ్ కానీ యూజువల్లీ రాంగ్ అన్న. డేట్స్ ఇయర్స్ యూజువల్లీ కరెక్ట్, అది వేరే ఉంటుంది. హ్యాండ్లింగ్ యూజువల్లీ కరెక్ట్ వేస్తున్నాడు చాలా వరకు. ఇయర్స్ కానీ మినిస్ట్రీస్ రాంగ్ ఇస్తాడు యూజువల్లీ, అబ్జర్వ్ చేశారంటే. డేట్స్ ఇయర్స్ కరెక్ట్ గానే ఇస్తున్నాడు సో ఫార్. డేటా అనేది అంటే లైక్ 18%, 18 రూపీస్ ఆర్ 1%, ఇలా ఇచ్చినవన్నీ ఎక్కువ తప్పులు ఉంటున్నాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మిస్టేక్స్ ఏంటంటే రాంగ్ ఏమి ఇస్తున్నాడు అంటే ఎక్కువ మినిస్ట్రీలు రాంగ్ ఇస్తున్నాడు ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ రాంగ్ ఇస్తున్నాడు. లైక్ WHO, WMO ఆర్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు పాయింట్. UNEP అయి ఉండొచ్చు, IUCN అనొచ్చు. సో వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటున్నాయి. సో అవి యూజువల్లీ రాంగ్ ఉంటున్నాయి. ఈ ఆర్గనైజేషన్స్, మినిస్ట్రీస్ ఆర్ యూజువల్లీ రాంగ్ ఇస్తున్నారు. ఇయర్స్ అనేది ఇవ్వట్లేదు, డేటా ఇస్తున్నాడు. ఇయర్స్ కూడా మ్యానిపులేట్ చేయట్లేదు, బట్ ఐ డోంట్ నో వై దే ఆర్ నాట్ మ్యానిపులేటింగ్ దట్ మచ్. అంటే ఇయర్స్ అనేది ఎక్కువ యాక్ట్ పక్కనే వస్తున్నాయి. యాక్ట్ పక్కన ఇయర్ తప్పుగా ఇస్తే స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అయింది. దే షుడ్ నాట్ డూ సచ్ మిస్టేక్స్. హియర్ దే కుడ్ హావ్ మ్యానిపులేటెడ్, బట్ యూ కుడ్ హావ్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్. యాక్చువల్లీ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ 1905 to 1909 అని అందరికీ తెలుసు. యా సో ఆన్సర్ ఏమనుకుంటున్నారు?
సో నాకు రఫ్గా గుర్తున్నంత వరకు ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో దిస్ వన్ ఐ నో 1905 స్వదేశీ మూవ్మెంట్ లాంచ్ చేశాడని తెలుసు, బట్ ఆగస్ట్ అని గుర్తుంది కానీ ఏ డేటో గుర్తులేదు. 7th ఆగస్ట్ అన్నాడు. ఇది ట్రూ అయితే ఇది కూడా అదే. ఓకే, వాడు ఎలా చెప్పాలి, ఆగస్ట్ 7th లాంచ్ అయిందో లేదో నాకు తెలియదు కరెక్ట్గా, కానీ యూపీఎస్సీ ఇస్ నాట్ దట్ సిల్లీ టు గివ్ 7th ఆగస్ట్ అయితే 8th ఆగస్ట్కి మార్చడం, 6th ఆగస్ట్కి మార్చడం, మరి సిల్లీగా అంత మార్చడం నేను నా కాన్ఫిడెన్స్, బికాస్ దట్ ఈస్ టూ సిల్లీ టు నో. దే కెన్ మ్యానిపులేట్ లార్జ్ నెంబర్. నీకు తెలుస్తుంది తెలియాలని అనుకోడు, కానీ వాడు అలా చేంజ్ చేస్తాడని నేను అనుకోలే. ఆగస్ట్ 1 ఎందుకంటే నా ఒకటి పర్పస్ ఏంటంటే నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే, స్వదేశీ మూవ్మెంట్ పర్పస్ ఏంది? స్వదేశీ గూడ్స్, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ప్రమోట్ చేయడం. ఇది ఆ కాంటెక్స్ట్ లో అడిగాడు, ఆత్మనిర్భరత ఆ కాంటెక్స్ట్ లో అడిగాడు అప్పుడు. సో ఆ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అన్న దాంట్లో ఏంటంటే మన నేషనల్ దాంట్లో ఓన్ దాని చరక కానీ ఇవి కానీ ఓన్ ఇండియన్ మేడ్ గూడ్స్ ని ప్రమోట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాం, హ్యాండ్లూమ్ గూడ్స్. దే బర్న్ట్ మాంచెస్టర్ క్లాత్, లివర్పూల్ సాల్ట్, డిస్కార్డెడ్ లివర్, ఇలాంటివి చదువుతారు ఎక్కడన్నా. సో క్లాత్ ఏంటంటే హ్యాండ్లూమ్ స్టార్ట్ చేశారు, అండ్ ఆగస్ట్ లో స్టార్ట్ అయిందని గుర్తుంది. సో ఇది ఆన్ ద సేమ్ డే లాంచ్ చేశాడో లేదో నాకు తెలియదు, అంటే ఆగస్ట్ 7th అని తెలియదు, కానీ ఆగస్ట్ అని తెలుసు నాకు. అదొక్కటే ఫెయిర్ ఐడియా ఉంది. అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ ఫెయిర్ ఐడియా 1905కి. సో ఎలా చెప్పాను, 7th ఆగస్ట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఆల్సో నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే. సో ఐ ఫెల్ట్ యూపీఎస్సీ ఈస్ నాట్ దట్ సిల్లీ. సో 6th 8th అని మారిస్తే అది చిన్నపిల్లల మ్యాటర్లా ఉంటుంది. It feels so silly, and I felt UPSC examiner has more mind over that. అందుకని నేను ఏ పెట్టాను, అండ్ ఏ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బట్ హౌ కెన్ వి సే ఫర్మ్లీ అన్నది పాయింట్. ఎందుకంటే స్వదేశీ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయిన రోజు బికాస్ ఆఫ్ నేషనల్ హ్యాండ్, అంటే సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అండ్ ఇండియన్ మేడ్ గుడ్స్ ప్రమోట్ చేయాలని. కాబట్టి దర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ ఇట్ విల్ బి మార్క్డ్ యాజ్ నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే. So excluding this data, this information is matching for me. If you see, it was, I don't know if it is not, it is the same day or not. See, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ చూసుకోండి. 7th ఆగస్ట్ కరెక్ట్ అయితే, సపోజ్ రాంగ్ అయితే, ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అయింది. స్టేట్మెంట్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కి రిలేటెడ్ 7th ఆగస్ట్ అని ఇవ్వలేదు వాడు ఇక్కడ. ఇట్ వాజ్ ఇన్ 1905 దట్ ఆన్ ద సేమ్ డే. సే వాట్ ఈస్ ది సేమ్ డే షోస్ 7th ఆగస్ట్. ఇట్ షుడ్ బి రాంగ్ టుగెదర్ ఆర్ రైట్ టుగెదర్. అది ఇంకొకటి. This came to me after this came to me after I came out of examination, but English same day కాబట్టి. సో ఇది అవ్వకూడదు, అంటే మొత్తం కంబైన్డ్ గా చూడాలి క్వశ్చన్స్. అది ఎందుకంటే ఇక్కడ సేమ్ డే అంటే డైరెక్ట్ గా లింకేజ్ ఇస్తాడు వాడు. మీరు చూసారంటే దేర్ వాజ్ అ డైరెక్ట్ లింకేజ్. సో షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్, ఇట్ వాజ్ ఆన్ ద 7th ఆగస్ట్ ఆఫ్ 1905 దట్ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ వాజ్ లాంచ్, అది ఇది అని ఇస్తే యూ కెన్ థింక్ అదర్వైజ్. బట్ అగైన్ సేమ్ డే అని ఇచ్చాడు. సో హీఈస్ మేకింగ్ యువర్ లైఫ్ ఈజియర్, అవర్ లైఫ్ ఈజియర్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే రెండింటికి లింకేజ్ చైన్ పడిపోయింది అక్కడ. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అలాంటిది కాబట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్ బోత్ ఇన్కరెక్ట్ అవ్వవు. ఒకటి కరెక్ట్ అయితే ఇంకోటి కరెక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అలా. అండ్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఈస్ మ్యాచింగ్. నేషనల్ హ్యాండ్లూమ్ డే, స్వదేశీ మూవ్మెంట్ లాంచింగ్, అండ్ యూజువల్లీ ఇయర్ అయితే ఇది కరెక్టే, 1905 వరకు కరెక్టే. ఆ డేట్ నాకు ఆగస్ట్ వరకు అని తెలుసు. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ప్లేస్. అన్ని టువర్డ్స్ రైట్ వైపు వెళ్తున్నావు, కరెక్ట్ ఏమో అని వెళ్తున్నప్పుడు హౌ కెన్ యూ గో అగేన్స్ట్ ఇట్? బికాస్ దెర్ ఆర్ నో, యూ ఆర్ అనేబుల్ టు కాంట్రాడిక్ట్ విత్ ఎనీథింగ్ విత్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ మేక్స్, సో ఇక్కడ నుంచి మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే యూ షుడ్ నో అట్లీస్ట్ స్వదేశీ మూవ్మెంట్ పర్పస్ అండ్ 1905. ఈ రెండు పక్కా తెలిసి ఉండాలి. మిగిలినవి తెలిసినా తెలియకపోయినా యూ కెన్ లింక్ అట్లీస్ట్ దిస్ వన్ విత్ దిస్ పర్పస్. ఆత్మనిర్భరత, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనేది అక్కడ వచ్చింది కాబట్టి. అండ్ సేమ్ డే ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ రిలేట్ విత్ ఇట్. సో డైరెక్ట్గా లింకేజ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సీ, కంబైన్డ్గా చూడాలి ఒక్కసారి.
ఒక్కొక్కసారి ఇండివిజువల్ గా దేనికి దానికి ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్. దీస్ ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్స్, దే ఆర్ రిలేటెడ్. ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ వ్యూ దమ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ లెన్స్. అది చూడాలి, అది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి అంటలా, అలా ఇది కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. 84 ట్రాప్ క్వశ్చన్. మెనీ వర్ ట్రాప్, డోంట్ వరీ, దే ఇంటెన్షనల్లీ gave a trap question. One of the standards, it's about national flag of India according to flag code of India. One of the standard sizes of the national flag of India is 600 mm into 400 mm, 60/40. So the ratio of the flag, ratio of the length to the height of the flag shall be 3:2. What do you think is the answer? It's a trap question అని చెప్పాను అందుకే. It's a trap question అని చెప్పాను అందుకే. I gave a disclaimer already. ఇక్కడ మనం అనుకున్న లాజిక్లు ఏం పనిచేయవు. They intentionally made this question to fail for you to mark it wrong. I cannot tell anything because it is their intention for you to mark this question wrong. Either you should leave it or we will be tempted to mark it and we will be wrong. So don't worry. ఎందుకంటున్నానంటే 600 ఫ్లాగ్ కోడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏవి స్టాండర్డ్స్ ఎవరికి తెలియదు. ఎలా తెలుస్తాయి మనకి? మనకి ఫ్లాగ్ కోడ్ చదువుతావా, మనం దాంట్లో వర్క్ చేస్తాం, చేయము. ఓకే, అయ్యి ఉండొచ్చని అనుకుందాం. The ratio of the length to the height or width of the flag shall be 3:2. 3:2 ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది తప్పు అయితే ఇది కూడా తప్పు అయిపోద్ది. సో ఇది కరెక్ట్ అయితే ఇది కరెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాబ్లం అక్కడ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది కరెక్ట్, ఇది తప్పు అయితే ఇది ఖచ్చితంగా తప్పు అయింది. సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్కరెక్ట్ అనేది లేదు. సో దిస్ షల్ బి కరెక్ట్ at any cost. Then when you come to this, we feel because it is 3:2 and it is possible. ఎందుకు ఉండకూడదు 60/40 centimeters అంటే మన పేజెస్ ఏదో సైజులో ఉంటుంది, మనకు తెలియదు కదా. అండ్ రేషియో ఇస్ మ్యాచింగ్, యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ పైనది కరెక్ట్ అయితే ఇక్కడ 3:2 ఎలా అయింది రేషియో? If they give such a certain ratio, if they determine there is such ratio, how can this be 3:2? This is 3:2 కదా, mathematically it won't match. అర్థమైందా నా పాయింట్? ఇది 3:2 కాదు, సమ్ 4:3 అన్నప్పుడు they should, every dimension should be in 4:3 dimension, not 3:2 కదా. ఇది 3:2 అవుతుంది. సో ఈ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి కరెక్ట్ at any cost అంటున్నా. బట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ doesn't necessarily flow, CSAT type లాజికల్ రీజనింగ్. ఇది కరెక్ట్ అయితే ఇది కరెక్ట్ అవ్వాలి, కానీ ఇది కరెక్ట్ అయితే ఇది కరెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ పెట్టచ్చు, నేను కాదట్లా, అందరూ ఏనే పెట్టొచ్చారు, అందరికీ తప్పైంది అంటారా నేను. దే మేడ్ దిస్ క్వశ్చన్, దిస్ ఈజ్ రాంగ్. దెర్ ఈస్ నో స్టాండర్డ్ సైజ్ ఆఫ్ 600 into 400. దే గేవ్ ఇంటెన్షనల్లీ టు మార్క్ ఇట్ రాంగ్ ఫర్ అది. అందుకే ట్రాప్ క్వశ్చన్ అంటున్నాను నేను. 3:2 600:400 అండ్ దిస్, ఇది రాంగ్ అయితే ఇది రాంగ్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా, అది లేదు, ఇది కరెక్ట్ అవ్వాలి. ఇది కరెక్ట్ అయితే అండ్ వెరీ గుడ్ ఛాన్స్. అప్పుడు దాకా ఏమనుకుంటాం, కరెక్టే అయిద్దని అనుకుంటున్నాం మనం అగైన్. సో అలా వెళ్ళి ఏ పెడతాము, చాలా మంది ఏలే పెడతారు. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడు నేను వచ్చి నేను ఇక్కడ నెంబర్స్ కదా రాంగ్ ఇవ్వచ్చు అనొచ్చు. I can say that, but it's very difficult to think that way in examination. I can say in hindsight numbers wrong, but ee number correct kada antaru. Again, that's where UPSC trapped you in this question. That's why I think this is a question they made you to get it wrong. ఇది పెట్టాలి, రాంగ్ అనే పెట్టాలి వీళ్ళు అని. సో డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ హియర్. ఈ క్వశ్చన్ పెట్టలేకపోయానని ఫీల్ అవ్వద్దు ఎవరు ఫీల్ అవ్వకూడదు. సో అలాంటి క్వశ్చన్ ఇది. సో మళ్ళీ చూసుకుంటే నెంబర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ రాంగ్. ఈ నెంబర్ కరెక్ట్ అయింది. ఈ నెంబర్ ఎందుకు కరెక్ట్ అయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ద పాసిబుల్ ఆప్షన్స్. ఇది కరెక్ట్ అవ్వాల్సిందే. ఈ నెంబర్ మన స్టాండర్డ్గా అనుకున్నట్టు నెంబర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ రాంగ్ అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ మార్క్ దిస్ రాంగ్. దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫ్రమ్ హైండ్ సైట్, బెనిఫిట్ ఆఫ్ హైండ్ సైట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దిస్.
No one I know who cleared forest service cutoff marked this correctly. Many people, not even forest service cutoff, అందరు క్లియర్ చేసి నాకు తెలిసిన ఎవరు ఇది కరెక్ట్ పెట్టలా. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. నాట్ డిఫికల్ట్, ఇట్స్ అన్ ఇంటెన్షనల్ ట్రాప్. ఇట్స్ అ ట్రాప్. సో డోంట్ వరీ. అగైన్ బట్ ఇట్ ప్రూవ్స్ నెంబర్స్ ఆర్ యూజువల్లీ రాంగ్, కెన్ బి రాంగ్. అండ్ దిస్ వాజ్ మేడ్ టు బి, ఇది కాంటెక్స్ట్ లో కరెక్ట్ అయిపోతుంది, ఏదో ఒకటే అవ్వాలి. సో హ్యూమన్ థింకింగ్ ఏంటంటే ఇది కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్ అవ్వాలి, ఇది కరెక్ట్, ఇది కూడా అయింది అని చెప్పి వెళ్ళిపోద్ది. మేబీ అలా అనిపిస్తే అలా కూడా చూడొచ్చు. టూ ఆబ్వియస్ గా అనిపిస్తే కూడా మార్క్ చేయొచ్చేమో. అలా అంటే కరెక్ట్ నువ్వు అనేది కూడా, కానీ ఏం చేస్తాను తెలియదు కదా, అప్పుడు అలా ఉంటది. ఇట్స్ నాట్ వెరీ, ఈ స్టేట్మెంట్ అండి. కానీ డినై చేయలేకపోయాను నేనేమి దీంతో. అంటే అప్పుడు దాకా నా అప్రోచ్ లో నేను డినై చేయలేకపోయాను. మేబీ ఇఫ్ యూ వుడ్ లైక్ టు డినై, ఇఫ్ యూ కెన్ డినై విత్ యువర్ అప్రోచ్, బీ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ యూ కెన్ మార్క్ దిస్ రైట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సచ్ క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ వే, సి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్, అగైన్ చెప్తున్నాను కదా, అది అతని ఫీల్, అది అతని ఇంట్యూషన్ అలా చెప్తుంది. ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ వే, ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ ఫర్ యూ. బట్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ తక్కువ వస్తాయి. ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ ఫర్ యూ, గుడ్ ఫర్ యూ, అంతే. 85. వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ డే? ఐడియా ఉందా? So the Constitution Day is celebrated on 26th November every year to promote constitutional values among citizens. On the 26th November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft of Indian Constitution. It's easy question. It's very much basic. It's wrong. Yes. So answer is C. There's nothing I have to explain here. 86. Interesting one. How to understand the language of the UPSC statements. So consider the following statements. Switzerland is one of the leading exporters of gold in terms of value. Switzerland has the second largest gold reserves in the world. Think well. ఏమనుకుంటున్నావు ఆన్సర్? So what do you think is the answer? Probably second option right అనుకుంటున్నావా? or second option right statement. Because Switzerland is very happy and prosperous untadani vinnanu. Yeah, because economy balance. Gold reserves అంటే They have gold mines. answer is C. First of